எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடிருக்க எழுந்தவரே, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடிருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே. இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, எந்த நாளிலுமே என்னை நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும், மாமிசம் அழுகி நாறிவிட்டாலும், மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும், மாமிசம் அழுகி நாறிவிட்டாலும், ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும், ஆகாதவர் என்று தள்ளிவிட்டாலும், ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும், ஆகாதவர் என்று தள்ளிவிட்டாலும், இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, எந்த நாளிலுமே என்னை நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. முள்ளுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார், அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவார். முள்ளுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார், அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவார். ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார், ஆனந்தத்தால் என்றும் நிலைத்திடுவார். ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார், ஆனந்தத்தால் என்றும் நிலைத்திடுவார். இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்லவே. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்லவே. உலகமும் மாமிசமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன் செல்லவே. உலகமும் மாமிசமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன் செல்லவே.
ಭಾವಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ 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 We thank God for the opportunity He has given you to come. ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ, Let us pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. Our Father and our God, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, we thank you so much for the privilege. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. We thank you for the opportunity to serve you. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸದವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. May your spirit be upon everyone now. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Amen. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, we have a loving God. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಮಯ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. We have a powerful God. ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. We have the God that cares. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. In Isaiah chapter 46 verse 5, ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, our God asked a question. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Who can you compare me with? ಆತನನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ Our ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು? God, you cannot compare any other God with. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸರಿಸಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Let us start from the beginning. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. I hope you have your Bibles, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. or you can write them down. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Go to the first book of the Bible. ಸತ್ಯವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ. In Genesis, the first chapter, the first verse. ಆದಿಕಾಂಡ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ. It says, in the beginning, God created heaven and the earth. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. This is the God that Jesus has sent me to come and talk to you about. ಈ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. You are creator. ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. My creator. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. The living God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. In Isaiah chapter 45 verse 5. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. God says, besides me there is no God. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. This is the God I'm going to talk to you about. ಆ ದೇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. In John chapter 1 verses 1 to 3. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಚನ. The Bible let us know, because the Bible is the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. We are lucky to have the Bible. ನಾವು ಆ ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಬಯಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Every problem you have, the solution is here. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ವೇದದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. If you have any trouble, any burden in your mind, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, before you leave here, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ I want you to be free of every burden. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Because Jesus loves you. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. John 1 verses 1 to 3 says, ಯೋಹಾನ 1:1-3 ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, in the beginning was the word.
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, and the word was God. ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. See, the word was with God, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. and this word is Jesus Christ. ಅದು ತಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Jesus loves us. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. What is the cause of our problem? ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣವೇನು? See, within these few days, ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ we are going to study the cause of our problems and the solution. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. God is ready to help us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. In Isaiah chapter 1 verse 13, ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ he ಹೇಳುತ್ತದೆ, says, "Fear not, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, my son, fear not, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ, my daughter, fear not." ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಭಯಪಡಬೇಡ. Are you troubled? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು He says, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ? "I will hold you by my righteous right hand ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, and say unto you, fear not, I will help you." ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ. Jesus cannot lie. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ. That's what he says in Psalms 89 verse 34. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 89ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Every word that comes out of his mouth, he cannot change. ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. In Numbers chapter 23 verses 19 and 20, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, God says he is not a man that he can lie. Jesus does not lie. ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವವನಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Jesus says, "I am the way, the truth and the life." ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. Who is the liar? ಯಾರು ಸುಳ್ಳಾಡುವವರು? Who is the deceiver? ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು? Is the devil. ಅದು ಸೈತಾನನು. That's what he says in John chapter 8 verse 44. ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಯೋಹಾನನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು. He is the torture that we have now. ಆತನು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Where did it start? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? In Genesis chapter 1 verse 27. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ. After God created everything, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. on the 6th day of creation, 6ನೇ ದಿನದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ my God, ನನ್ನ ದೇವರು, your God, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು, my creator, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, your creator, ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು he created man in his own image. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, are you not happy? ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲವೇ? Tell me, ಕೇಳಿ, are you not happy, friends? ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? God created you in his image. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He created you to be like him. ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Where did our problem start? ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು? Everything, my friends. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Every good thing, my friends. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. No other God can compare with my God. ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಸಮನಾಗಿ Our God is not comparable with anything. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ದೇವರು, ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ ದೇವರು. In Jeremiah chapter 10 verses 10 and 11, ಯೆರೆಮೀಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-11ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. he says, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, every other God ಯಾವ ದೇವರು ಸಹ that did not create heaven and earth ಪರಲೋಕವನ್ನ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು will perish. ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Will perish, my friend. ಅವರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Only Jesus will stand. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And that's why he has sent me to come to you. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He said in Revelation chapter 22 verse 7, ಪ್ರಕರಣ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, behold, I am coming quickly. ಈಗೋ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Another God is coming quickly. ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Are you ready? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? He gave
the garden. ತೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ He ಕೊಟ್ಟನು. says, you can eat everything in the garden. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. Everything! ಎಲ್ಲವನ್ನು Except one. ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ. The fruit from the tree at the middle of the garden. ಆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. He said, the day you eat of it, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ದಿನವೇ you shall surely die. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ. My friends, ನನ್ನ our ಸ್ನೇಹಿತರೆ, God is generous. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉದಾರವಾದಂತ ದೇವರು. You cannot compare his generosity with any other God. ಆತನ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಯಾವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. My friends, you know the problem. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. In Jeremiah chapter 16, verses 20 and 21, ಯೆರೆಮೀಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21-22 ವಚನದಲ್ಲಿ God asks a question. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, Can man make God for himself? ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? Can man make God for himself? ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? Are you making God for yourself? ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ? Who can you compare with my God? ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸರಿಸಮಾನ You have the power that no other God has. ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. I have come to declare Jesus to you. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ He has ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. sent me to come and declare the incomparable God. ಆ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು His ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. name is Jesus. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ. He is the creator ಆತನು God. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು. He is not a carved image. ಆತನು ಕಲ್ಲಾದಂತ ವಿಗ್ರಹವಲ್ಲ. Friends, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, in Genesis chapter 3, ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ if you read from verses 1 to 2, 1ರಿಂದ 2ರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ it says that the serpent was very cunning. ಸರ್ಪವು ಬಹಳ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. He was very deceitful. ಆತನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವನು. Satan entered into serpent. ಸೈತಾನನು ಸರ್ಪದ ಒಳಗೆ ಹೋದನು. Remember, God has told Adam and Eve, be together. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. The same way Jesus is saying, Christians, be together. ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Husband and wife, be together. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. If not, ಇಲ್ಲವಾದರೆ the devil will come to strike. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. But don't be afraid. ಆದರೆ ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. In Romans chapter 16, verses 19 and 20, ರೋಮ ಒಬ್ಬರದವರೆಗೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20 ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Jesus says, I will crush Satan soon under your feet. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸೈತಾನನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. In Isaiah 43, ಯೆಶಾಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verses 1 and 2, 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ God says, I formed you. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು I ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, created you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, I have redeemed you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. Don't be afraid. ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Friends, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Eve walked away ಅವಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಹೋದಳು. from the husband ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಹೋದಳು. and went to look at the tree that God says, don't go near. ದೇವರು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಹೋದಳು. When she was admiring the tree, ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ Satan saw her. ಸೈತಾನನು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. Let me ask a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, Do you have God? ನಿಮಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನ? Are you going to the forbidden places? ಬೇಡ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you going to look at other gods? ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you wanting to find out what other gods look like?
ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Don't do that. ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ. Try to know the living God. ಜೀವಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Then Satan asked Eve, ಸೈತಾನನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು, did God say, ye shall not eat of all the trees? ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಯೋ ನೀವು ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ? You see the lie. ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೋಡಿ. We are starting from the beginning of the Bible. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಾವು ಶುರು We ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, are going to go through the end. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Because God is not our problem. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, Jesus is our solution. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ. Our problem is sin. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. Sin is rebellion against God. ಪಾಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Isaiah ಸಮಸ್ಯೆ. 59, ಯೆಶಾಯ 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 1 and 2. 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನ. He said, God's hand is not shortened that he cannot save you. ದೇವರ ಕೈ ಮೋಟುಗೈ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. His ears are not deaf that he cannot hear. ಆತನು ಕಿವುಡನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. It's sin that has separated us between us and our God. ಪಾಪವು ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Jesus has overcome. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Hebrews chapter 2 verse 14, ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Jesus came and defeated the power that threatens us, Satan. ಸೈತಾನನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಯಗೊಳಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You have power. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, You have freedom. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ, You have joy. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದೆ, You have the power. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. All the power of heaven is in your hand. ಎಲ್ಲಾ ಪರಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. Will you accept it? ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Will you accept it? ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Do you believe what I'm saying? ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, the devil said, did God ask you not to eat of everything? ದೆವ್ವವು ಕೇಳಿದದು, ಸೈತಾನನು ಕೇಳಿದ ಅವಳನ್ನ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಯೋ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ? That's a trick. ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ That's a lie. ಕುತಂತ್ರ, ಸುಳ್ಳು. Because he knows how to manipulate. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು The ಯಾವ same ರೀತಿಯಲ್ಲಿ way he's talking to your heart now. ಆ ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The duty of the devil is to annoy you. ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು, He is to distress you ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು, and then to destroy you. ಅನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು. But Jesus says, fear not, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, I will help you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದ್ದೇನೆ. Then Eve started answering the devil. ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. In Genesis chapter 3 verse 4, ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. the devil says, the day you eat, ye shall not surely die. ನೀವು ತಿಂದಂತ ದಿನ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. See, God said 4 words. ದೇವರು 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. Ye shall surely die. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ. The devil added 1 word. ಸೈತಾನನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು Ye ಸೇರಿಸಿದನು. shall not surely die. ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದನೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, just 1 word. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ. Have you lost anyone? ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಲೋ, My father has died. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, My mother has died. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, My friends have died. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, Airplanes are crashing ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. because of 1 simple 3-letter word. ಒಂದೇ ಒಂದು 3 ಪದದ ವಾಕ್ಯ. Do not joke with Satan. ಸೈತಾನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರದು. Don't go near to Satan. ಸೈತಾನನ ಹತ್ತಿರವೂ ಹೋಗಬಾರದು. Don't near his door. ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಹೋಗಬಾರದು. He is a monster. ಆತನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ Then ಪುಣ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Eve started admiring the fruit ಅವಳು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ and took the fruit from Satan.
ಸೈತಾನನಿಂದ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು, and ate. ತಿಂದಳು. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, he says, if you eat, you'll be wise. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಂದರೆ In verse ನೀವು 7 ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ of ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Genesis 3 said that their eyes were open. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. Open to what? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? Then they started hiding from God. ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. Are you hiding from God now? ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Are you hiding from God? ದೇವರಿಂದ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? That's what sin does. ಅದು ತಾನೇ ಪಾಪವು ಮಾಡುವುದು. In Genesis chapter 3 verse 9, ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ, God says, Adam, Adam, where are you? ದೇವರು ಕರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದಾಮನೇ ಆದಾಮನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 8 of Genesis chapter 3, ಆದಿಕಾಂಡ 3:8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ he says that when their eyes opened, they saw that they were naked. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ಬೆತ್ತಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು And ಎಂಬುದಾಗಿ. they hid themselves. ಅನಂತರ ಅವರು ಅವಿತುಕೊಂಡರು. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, our eyes have opened. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. How are you covering yourself? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? They use leaves to cover themselves. ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. Leaves represent the different arguments we are having now. ಎಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Fightings and quarrels. ಜಗಳ, ಕಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. But that is not God. ಅದು ದೇವರಲ್ಲ. In Revelation chapter 3 verse 18, ಪ್ರಕಟಣೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ, God says, come to me and buy white raiment, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. that your nakedness will not be seen. ನಿಮ್ಮ ಬೆತ್ತಲೆಯು ಕಾಣದಂತೆ ಇದನ್ನು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. The same question today ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡಾಗ that God asked Adam, ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಕೇಳಿದನು, I have come to ask you, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, where are you? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು? Are you with Jesus? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? Where are you? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು? Are you with God? ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? Do you have Jesus? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನಾ? In Matthew chapter 11, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 27 to 30, 27ರಿಂದ 30 ವಚನಗಳವರೆಗೆ Jesus says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, come unto me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. My daughters, come unto me. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. My brothers, come unto me. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. I want to tell you something. ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. I know my Jesus. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I know my God. ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I've come to give you freedom from Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. I know what I'm talking about. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Within these few days, ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ you will see that you have power ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. from God. ದೇವರಿಂದ. God cannot be compared. ದೇವರನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. In Isaiah 46, ಯೆಶಾಯ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 11, 11ನೇ ವಚನ, he says, I am the Lord. ನಾನೇ ಅವಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. I am the Lord that saves. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. Besides me, there is no Savior. ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. You have the Savior. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. It's not an accident because that you are here now. ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಆಘಾತವಲ್ಲ. Let me ask, ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. do you have something troubling you now? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆಯಾ? Do you have concern in your heart right now? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆಯಾ I ಹೃದಯದಲ್ಲಿ? want you to put them together. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಡ್ರಿ. If you like, write them. Write them together. ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರಿ. We are going to pray about them. ಬರೆದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ During this ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Jesus says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, come to me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. In Matthew chapter 11, ಮತ್ತಾಯ 11ನೇ verses 27 to 30, 27ರಿಂದ 30 ವಚನ ತನಕ, all you that labor
ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, and are heavy laden, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ, and I will give you rest. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Take my yoke upon you. ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. The yoke of Jesus is obedience to his law. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೊಗವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. That's why my God has sent me here. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. To give you this freedom. ಈ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು To ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, give you this power. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು In ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Revelation chapter 16 verse 15. ಪ್ರಕಟಣೆ 16ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. He said, behold, I come as a thief. ನಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I come as a thief. ನಾನು ಕಳ್ಳನ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. He said, watch and pray. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. Else you walk naked and they see your nakedness. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆತ್ತಲಿನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Rejoice, my friend. ಆನಂದಗೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. Be happy, my friend. ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. Because the Lord has sent me to tell you he is coming soon. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. In Revelation chapter 22, ಪ್ರಕಟಣೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 12 and 13, 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ವಚನ he says, ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, behold, I come quickly. ಈಗೋ ನಾನು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ. He said, and my reward is with me, ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. to give unto every man ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, according to his work shall be. ಆತನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. I don't want you to continue being afraid. ಭಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You see, the devil wants us to be doubting God. ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. First of all, I want you to believe in God. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. I want you to believe that you have the living God. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. I want you to believe that there is no God apart from your God. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, everywhere you go, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ my presence shall abide with you. ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. My presence shall be with you. ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. In Joshua 1 verse 5, ಯೆಹೋಶುವನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ my ವಚನ. God says, ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, nobody will be able to stand before you. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ He ಎಂಬುದಾಗಿ. says, as I was with Moses, ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ so I will be with you. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೇನೆ. God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, I will not leave you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು, I will not forsake you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I want that to settle in your mind. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Malachi 3 verse 6 says, ಮಲಾಕಿಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, I cannot change. ನಾನು ಬದಲಾಗುವ ದೇವರಲ್ಲ. As he was with Moses, ಆ ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ she said, that's how he will be with you. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. God cannot change. ದೇವರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, God cannot lie. ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 1 Samuel chapter 15 verse 29. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲನು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ He 29ನೇ ವಚನ. says, God cannot lie. ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡುವವನಲ್ಲ. Who can you compare with my God? ನನ್ನ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ Who can you compare with your God? ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಸಮಾಗಿಡುತ್ತೀರಾ? Brothers and sisters, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸಹೋದರರೇ, you are highly blessed. ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, bring me your burdens. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Bring me your troubles. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, And I will carry them. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. When Adam and Eve sinned, ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, in Genesis chapter 3 verse 15, ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ, God says, I will send you a redeemer. I will make enmity between you and the seed of the woman. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. In Galatians 4 verse 4, ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ, he says, when the fullness of time had come, God sent Jesus Christ. ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, do you have problems?
ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Do you know you have a solution? ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? Jesus did come. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದನು. In John 1 verse 29, ಯೋಹಾನ 1:29 ವಚನ, he said that this Jesus, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು he became the Lamb of God ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ to take away your sins, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು to ಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ take ಬಂದನು. away my sins. ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. In John 1:14, ಯೋಹಾನ 1:14ರಲ್ಲಿ God came in the flesh. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. Jesus did not send an angel. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. He loves you so much. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. If you were the only human being, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ Jesus would have come. ಆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. God, the creator God, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು, who defeated the devil. ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವ ದೇವರು, He defeated him ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು, and took the power from him ಆತನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, and gave you another chance. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That's why Jesus sent me, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನನ್ನು the ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. living God, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು, the incomparable God, ಅದ್ವಿತೀಯನಾದಂತ ದೇವರು, to come and tell you, ಆ ದೇವರನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, my friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, I have come. As he said in John 15 verse 11, ಯೋಹಾನ 15:11ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು I ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, have come that you might have joy, ನಿಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಆನಂದವು ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, that your joy will be full. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Do you have joy? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದೆಯಾ My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? do you have joy? ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆಯಾ? I want to start from here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Tomorrow we go to another stage. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ I ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. want us to start from the grassroots. ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. If you have trouble, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, if you are disappointed, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದಂಥ if you ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, are sick, ನೀವು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, if you lack money, ನಿಮಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, I know everybody needs money. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. What did God say? Haggai ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, chapter 2 verse 8. 2:8ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, He said, silver and gold is mine. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವು ನನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ. He will give it to you. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, He will give you health. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. But most importantly, my friend, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ, I have come to invite you ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, to the city of the living God, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ to tell you ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, that your God loves you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. He says, come, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ. come unto me, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, all ye that labor ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಹೊತ್ತವರು, and are heavy laden. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. When Jesus came, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ he left all the glories in heaven. ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. He took my shame. ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. He took your shame. ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. He knows we'll be going through the troubles we are going through now. ನಾವು ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Are you being tempted? ನಿಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತದಾ? Yes, all of us are sinners. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. In Luke chapter 19 verse 10, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ 10ನೇ ವಚನ Jesus ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, I have come to seek and to save the lost. ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಿಮೋಚಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Are you a sinner? ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? Jesus came for you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Are you a liar? ನೀವು ಸುಳ್ಳಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Jesus died for you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Are you a murderer? ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Jesus came for you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ Do ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. you commit adultery? ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Jesus came for you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Because he knows you have been overcome. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀವು He ಜಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. died to take away those sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Jesus tortured. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, He came to give you another chance. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. I've come to give you hope.
ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Whatever problems you have, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, in any way you have sinned against God. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, 1 John chapter 1, ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 7 and 9. 7ರಿಂದ 9ನೇ ವಚನ, If you confess your sins, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀವು ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ he is faithful and just ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, to forgive you your sins ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and to cleanse you from all unrighteousness. ಎಲ್ಲಾ ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Jesus says all. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ, All. ಎಲ್ಲವನ್ನು I have died for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Friends, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, if you read Matthew ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ chapter 27, 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ verse 46, 26ನೇ ವಚನ, as Jesus Christ was hanging on the cross, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ the nails were going through his hand. ಆತನ ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಗಳು ಜಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, John chapter 1, verse 10 ಯೋಹಾನ 1:10 ಹೇಳುವಂತದಾಗಿದೆ, says he came to his people, they did not know him. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಆತನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. He came to the people he created, they did not know him. ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು, ಆತನಿಗೆ ಅವರೇ I've ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. come to reveal Jesus to you. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. In Matthew chapter 27, verse 46, ಮತ್ತ 27ನೇ 40ನೇ ವಚನ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ, the wicked soldiers ದುಷ್ಟವಾದಂತ ಸೈನಿಕರು were nailing my Savior to the cross. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. The agony was too much. ಆ ಒಂದು ದುಃಖವು ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು. The nails piercing through his ಆ heart. ಒಂದು ಮೊಳೆಗಳು ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, The anguish of my sin, the anguish of your sin, ನನ್ನ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. were breaking the heart of Jesus Christ. ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, So much he thought that his father had forsaken him. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ On ಎಂಬುದಾಗಿ. the cross he shouted, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಿರುಚಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ My ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. God, my God, why have you forsaken ನನ್ನ me? ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. Which God can you compare with that God? ಯಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಸರಿಸಮಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ? That's my God. ಅದು ನನ್ನ ದೇವರು, That's your God. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, And bow down to worship them. ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಾವು ನಮನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. They carry their God on their shoulders. ಅಂತ ದೇವರಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. My own God carries me in his heart. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. My own God carried me on the cross. ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. In Isaiah chapter 49, ಯೆಶಾಯ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verses 15 and 16, 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ he says, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ, I have graven you ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, in the palm of my hand. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. My friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, our God is incomparable God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ವಿತೀಯನಾದಂಥ ದೇವರು. May God touch your heart, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. because there's no other God ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ beside your God. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. Come tomorrow, ನಾಳೆ ಸಹ ಬನ್ನಿ, we continue from there. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು May ಹೋಗ್ತೇವೆ. Jesus be with you, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. our Father ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, and our God. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, Thank you for today. ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ Thank you ಸ್ತೋತ್ರ. for being our God. ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ In ಸ್ತೋತ್ರ. Jesus' name we pray. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Amen. ಆಮೆನ್.
இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேச நம்பித்தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இயேச நம்பித்தான் நான் வளர்ந்திருக்கேன் இயேச நம்பித்தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இயேச நம்பித்தான் நான் வளர்ந்திருக்கேன் சொந்தம் பிரிந்து விட்டால் என் இயேசு துயரம் துடைத்திடுவார் பந்தம் மறந்து விட்டால் என் இயேசு பயங்கள் விலக்கிடுவார் சொந்தம் பிரிந்து விட்டால் என் இயேசு துயரம் துடைத்திடுவார் பந்தம் மறந்து விட்டால் என் இயேசு பயங்கள் விலக்கிடுவார் மனம் கலங்கி கதறிட்ட போது கரம் பிடித்து கர்த்தரை பாரு மனம் கலங்கி கதறிட்ட போது கரம் பிடித்து கர்த்தரை பாரு இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேச நம்பித்தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இயேச நம்பித்தான் நான் வளர்ந்திருக்கேன் தாயின் குழந்தையைப் போல நேசு தாங்கி நடத்திடுவார் தோளின் குழந்தையெல்லாம் நேசு நொடியில் துரத்திடுவார் தாயின் குழந்தையைப் போல நேசு தாங்கி நடத்திடுவார் தோளின் குழந்தையெல்லாம் நேசு நொடியில் துரத்திடுவார் என் நிலையை உயர்த்திய இயேசு அந்த உத்தமனை நீ பாடு என் நிலையை உயர்த்திய இயேசு அந்த உத்தமனை நீ பாடு இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேசு நம்பித்தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இயேசு நம்பித்தான் நான் வளர்ந்திருக்கேன் இயேசு நம்பித்தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இயேசு நம்பித்தான் நான் வளர்ந்திருக்கேன் இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேசு சொன்ன சொல்ல காதோரமா இப்போ வந்து வந்து கேக்குதம்மா இயேசு நம்பித்தான் நான் பிறந்திருக்கேன் இயேசு நம்பித்தான்